الفاتحة لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاء ولا مسؤول على داء السكر والغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنيت أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في العليم على الحبيب المصطفى طال أمين سيد الخلق أجمعين وعنيت أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة يا رب العالمين وعليكم الصالح وما يسلف الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi berterusan untuk belajar kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita sudah sampai bab al-yaqin wa tawakkul. Bab yakin dan tawakkul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di kelas yang sebelum ni kita ada mula sikit pada bab ini. Saya baca buku tu dan terus translate dalam bahasa Arab, daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Alhamdulillah. Tapi insyaAllah kita akan ulang balik dari awal bab ini. InsyaAllah kita akan baca sekali terjemahan. Kelas lepas kita tak baca terjemahannya. Jadi insyaAllah saya akan minta pada Ustazah insyaAllah hari ini tolong kita insyaAllah baca terjemahan bagi orang yang hadir dengan kita. Bagi orang yang gunakan buku yang kita share PDF yang hari itu, kita sudah sampai muka surat 74. 74 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. نعم. الحديث الرهيط بضم الراء نعم هذا اللبد kita terus baca yang seterusnya حديث 75. الثاني الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم، وممكن أقول أيضا صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم،
فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. نعم. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك نعم ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعم. الحديث السادس، حديث yang terakhir kita baca hari ini. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. نعم. Sila baca terjemahan. Bismillah. Muka surat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 7, yakin dan tawakal. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 22, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174, iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai keridhaan yang besar. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 58, dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup, kekal dan tidak mati. Allah berfirman lagi dalam surah Ibrahim ayat 11, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Hadis 74 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan seluruh umat terdahulu. Aku melihat seorang Nabi datang bersama serombongan
kecil pengikutnya. Lalu datang seorang Nabi lagi bersama satu atau dua orang pengikutnya. Lalu datang seorang Nabi lagi tanpa pengikut. Tiba-tiba serombongan besar, maka aku mengira mereka adalah umatku. Tetapi malaikat berkata kepadaku, ini Musa alaihi salam bersama pengikutnya. Tapi lihatlah ke ufuk. Seketika ada serombongan besar. Lalu malaikat berkata lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Seketika ada serombongan besar, maka dikatakan kepadaku, ini umatmu, dalam rombongan mereka ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa diazab. Kemudian Nabi bangkit lalu masuk ke rumahnya. Dan para sahabat bertanya-tanya, siapakah orangnya yang masuk syurga tanpa hisab dan diazab? Tanpa dihisab dan tanpa diazab. Sebahagian mereka berkata, kemungkinan para sahabat Rasulullah SAW. Sebahagian lagi berkata, kemungkinan orang-orang yang lahir dalam masa keislaman dan sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah. Lalu mereka menyebutkan hal-hal lain. Kemudian Rasulullah SAW keluar mendatangi mereka seraya bersabda, apa yang sedang kalian bicarakan? Lalu mereka mengabari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah, yakni pengobatan dengan mantra, dan minta diruqyah, tidak melakukan tatayur, berasa bernasib malang kerana melihat burung, dan tidak pernah meminta lukanya ditempeli besi yang panas untuk pengobatan, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian Uqasyah bin Muhsan berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya engkau termasuk golongan mereka. Kemudian seorang yang lain berdiri juga dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Rasulullah SAW menjawab, Uqasyah telah mendahuluimu. Muttafaqun alaih. Hadis 75 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, untukmu Islamku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku menyandarkan diri, dan keranamu aku bersengketa. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain-Mu, agar engkau tidak menyesatkan aku. Engkau adalah zat yang hidup dan tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Hadis muttafaqun alaih. Teks hadis ini berasal dari Muslim dan diringkaskan oleh Bukhari. Hadis 76 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api membaca, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Dan Nabi Muhammad SAW membaca ayat yang sama ketika orang-orang kafir berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ucapan terakhir Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api ialah hasbunallahu wa ni'mal wakil, yakni cukuplah Allah menjadi penolongku, dan Allah sebaik-baik pelindung. Hadis 77 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beberapa kaum masuk syurga, hati mereka seumpama hati burung. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya hati mereka lembut dan bertawakal kepada Allah. Hadis 78 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Najd. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersama para sahabat mereka, mereka berhenti di suatu lembah yang ditumbuhi banyak tumbuhan berduri untuk tidur siang. Para sahabat berpecah mencari pohon yang bisa untuk berteduh, dan Rasulullah SAW berteduh di bawah tumbuhan samurah, dan beliau menggantungkan pedangnya di ranting tumbuhan tersebut. Lalu kami tidur. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami, dan di dekatnya ada seorang Arab Badui. Lalu bersabda, orang ini mengambil pedangku dan menghunuskan ke leherku di saat aku tidur. Lalu aku terbangun sedangkan pedang terhunus di tangannya. Ia berkata kepadaku, siapa yang menghalangimu dariku? Aku berkata, Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak 3 kali. Dan beliau tidak menghukumnya, lalu ia duduk. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, Jabir berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam perang Za'atul Riqa, ketika mereka mendatangi Za'atul Riqa. Dalam perang Za'atul Riqa,
ketika kami mendatangi sebuah pohon yang bisa untuk berteduh, kami tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon tersebut. Lalu datang seorang musyrik, sedangkan sedangkan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung di dahan pohon. Lalu orang musyrik tersebut menghunus pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Takutkah engkau kepadaku?" Ia bersabda, "Tidak." Ia berkata, "Siapa yang dapat menghalangimu dariku?" Ia bersabda, "Allah." Dari riwayat Abu Bakar Al-Ismail dalam kitab sahihnya, orang tersebut berkata, "Siapa yang menghalangimu dariku?" Ia bersabda, "Allah." Seketika pedang terjatuh dari tangan orang tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya seraya berkata, "Siapa yang menghalangimu dariku?" Ia berkata, "Jadilah orang yang baik ketika pedang di tanganmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku utusan Allah?" Ia berkata, "Tidak. Tetapi aku berjanji tidak akan memerangimu dan tidak akan ikut bersama orang yang memerangimu." Lalu Rasulullah SAW membiarkan orang tersebut dan orang tersebut mendatangi kaumnya seraya berkata, "Aku baru saja datang dari manusia yang paling baik." Hadis nombor 79 dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai engkau benar-benar bertawakal, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberimu rezeki seperti ia memberi rezeki seorang burung yang pergi dengan perut kosong di waktu pagi dan kembali di waktu petang dengan perut kenyang." Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata, darjat hadis ini hasan. Ah, Alhamdulillah, jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah wa ala barakatillah. Tawakkalna ala Allah. Babul yaqini wa tawakkul. Alhamdulillah, kita tadi sebelum kelas yang sebelum ni kita sudah terangkan sedikit tentang bab ini dan kita ulang lagi sekali yang awal-awal, khususnya tadi Alhamdulillah kita dapat baca terjemahan pada ayat. Semoga insyaAllah masa akan datang bahasa Melayu untuk saya akan menambah lagi bagus insyaAllah untuk mudahkan sampaikan insyaAllah pada semua biiznillah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, bab ini adalah cakap tentang bab yakin dan tawakul ala Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pada hal orang beriman halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tawakulnya. Dan bab ini seperti mana lalu dengan kita seperti ayat Al-Quran yang tadi lalu dengan kita, alladzina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang yang kata ada orang yang kata ada sesungguhnya ada orang kumpulkan untuk ada perang dengan kamu dan sebagainya. Bagi orang beriman, orang itu tidak adalah takut pada bab ini, dan dia adalah kata apa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut pada sesuatu yang manusia dan sebagainya, tapi sebab dia adalah husnul tawakkul ala Allah, dia adalah tawakul ala Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala kita untuk orang beriman untuk tawakal badannya, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal tidak mati. Kerana tawakkal 'ala Allah Subhanahu wa taala ini adalah miftah, adalah kunci untuk apa? Untuk keselamatan. Jangan kita adalah harapan yang banyak kepada orang. Orang mungkin adalah orang tolong, tapi orang bantu dan sebagainya. Tapi tawakul itu kena kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, orang ni boleh tolong, orang ni boleh bantu. Yang bantu, yang tolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang gerakkan hati orang untuk bantu kamu pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena adalah tawakal ala Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah orang pergi amalkan dengan asbab. Dia adalah tengah masalah, dia tahu ada orang ni boleh bantu dia untuk settlekan masalah dan sebagainya. Jadi dia orang ni adalah kena minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan urusan saya, ya Allah, lindungkan saya pada musibah, masalah dan sebagainya.
Kemudian adalah dia bil asbab. Maksudnya cari tentang sebab-sebab bagaimana dia nak settlekan masalah. Ah, bukan adalah dia cerahkan semua benda itu kepada orang. Sebab kadang-kadang sebab kita kena faham kalau umat semua terkumpul untuk membawa kepada kamu satu mudarat, tidak akan terjadi kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala izinkan benda ini terjadi. Maksudnya benda ini ditulis, kamu akan jadi seperti itu, kamu akan ada masalah dan sebagainya. Dan kalau umat semua terkumpul untuk apa, membawa kepada kamu satu benda yang baik, tidak akan terjadi kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan benda ini adalah terjadi pada kamu. Jadi subhanallah, seperti mana dalam hadis tentang yang saya sebut tu, jadi maknanya yang datang manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang semua benda yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah ditakdirkan pada apa yang akan berlaku kita, pada baik ataupun buruk. Tapi kita kena usaha untuk apa? Untuk tawakal ala Allah Subhanahu wa taala. Al-insan, manusia, apabila datang badannya, orang yang beriman, apabila datang badannya musibah ataupun masalah, adalah dia kena bersabar dan tawakal ala Allah Subhanahu wa taala. Di masa itu adalah akan tengok bagaimana hal dan beriman orang itu, bagaimana imannya kuat ataupun tidak, adakah benda ini, masalah ini, musibah ini, adakah dia gerakkan hatinya ataupun bagi dia lemah lagi, ataupun bagaimana halnya. Orang yang beriman adalah dia akan menambahkan, insya-Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan lindungkannya, Allah Subhanahu wa taala akan bantunya biiznillah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan yang kesusahan ada mudah juga. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman kena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pada kita kadang-kadang dia jadi dalam keadaan keliruan. Saya buat benda itu ataupun tidak? Saya lakukan benda itu ataupun tidak? Dia tengok benda tu baik, tapi macam dalam keadaan lawan nafsu. Dalam keadaan bukan macam dalam nafsu ni, tak tahu, hairan buat ke tak buat. Dia sudah contoh istikharah, sudah lakukan istikharah, dia rasa macam tak ada apa, tak ada macam tanda-tanda dan sebagainya. Tapi dia rasa macam ada kemudahan. Dia rasa adalah dia nak buat sesuatu itu. Apabila dah azam pada sesuatu, nak buat sesuatu yang baik, adalah terus tawakal ala Allah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan buka jalannya. Jadi kalau kita pada ajaran ini adalah, kalau kita adalah tentang contoh amalan yang baik, contoh lakukan amalan yang baik, kadang-kadang syaitan akan datang untuk halangkan untuk kita lakukan sesuatu itu. Sebab dia tahu benda itu adalah akan dapat ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan juga bagi kita masuk dari pintu yang lain. Maksudnya dia akan bagi tahu, ini tak sesuai, ini tak perlu dan sebagainya, sampai kita tinggalkan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita dah tawakal, dah azam, nak buat sesuatu, adalah tawakal ala Allah dan teruskan. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan bagaimana jalannya. Tapi tanpa kita usaha, tanpa kita buat apa-apa, kita tunggu benda itu datang pada kita. Tak. Kamu nak berniaga, nak berniaga, kalau berniaga macam ni dapat, insya-Allah duit cukup, insya-Allah bagus dan sebagainya. Cakap macam-macam, tapi masih lagi atas kertas. Tak lakukan, tak cuba lagi. Sudah, kamu dah azam, dah niat nak buat benda itu. Benda itu adalah halal kan? Terus tawakal ala Allah, teruskan, mula. InsyaAllah Allah SWT akan bantu biiznillah SWT. Nah, dan adalah seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Apa maksud fahuwa hasbuh? Maknanya Allah akan mencukupkan untuknya apa yang dia nak. Allah SWT akan bantunya, akan sempurnakan pada halnya, akan bagi dia keperluan dia, apa yang dia nak. Fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal 'ala Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada badannya apa yang dia perlu pada keperluan. Allah Subhanahu wa taala akan bantunya. Yani ay kafih, akan bagi maksud akan bagi apa yang dia perlu pada keperluan pada hidupannya. Jadi kita tawakal ala Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalina, dalam setiap hal kita kena tawakal ala Allah Subhanahu wa taala.
Nah, fi sarra'i wad dharra, dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak baik. Waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang yang beriman adalah sifat-sifat untuknya. Di antara sifatnya adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman betul adalah apabila dia dengar zikrullah, apabila dia baca Quran, apabila dia zikir kepada Allah, zikir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hatinya tenang. Hatinya dalam keadaan tenang, relax, hatinya adalah dalam keadaan yang baik. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila mendengar ayat Al-Quran, menambahkan imannya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di antara sifat orang beriman juga adalah dia tawakal ala Allah Subhanahu wa taala, tidak takut pada siapa-siapa selain pada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah tawakal. Dalam bab ini tawakal Allah Subhanahu wa taala laisa al-maqsud, bukan adalah maksud pada bab tawakal manusia adalah apa, ada yarmi nafsahu fi tahluka wal iyaz billah. Bukan maksud adalah pada bab tawakal adalah orang baling dirinya dengan benda yang akan wal iyaz billah habiskan nyawanya ataupun akan membawa masalah yang besar kepadanya ataupun musibah wal iyaz billah. Yani, masalan contohnya adalah orang dia tahu ni adalah traffic light tu merah. Sekarang traffic light merah. Mesti kena berhenti. Tapi dia kata, tak apalah, jalan je, tawakal. Dia tahu traffic light merah. Dia tahu kemungkinan akan ada nauzubillah aksiden dan sebagainya. Tapi dia tawakal, jalan. Dah amalkan dengan asbab. Contoh kadang-kadang jalan memang kosong ke apa, walaupun baik lagi saya tak nasihat macam tu. Kalau contoh ada orang memang terpaksa nak potong ke apa, kena pastikan jalan tu betul. Jalan itu maksudnya betul kosong, tak ada siapa, baru boleh jalan. Bukan adalah nampak traffic light merah, tak apalah, terus je tawakal. Apa tawakal? Tawakal bukan macam tu. Tawakal, maksud tawakal, jalan je. La yumkin hadha. Tidak boleh seperti itu. Nah, orang tahu adalah benda yang ni akan membawa mudarat. Berhenti. Bukan adalah bab tawakal dekat situ adalah tak, serah pada Allah. Nak mati. Nauzubillah. Tak boleh seperti itu. Wala minkum ila tahluka. Jangan paling diri kepada benda yang akan habiskan nyawa kamu ataupun akan habiskan akan membawa masalah dan musibah. Tidak boleh kita lakukan seperti itu, dan kita kata atas alasan tawakal. Tak boleh. Benda yang kita nak rasa itu adalah benda yang bahaya dan kita tidak boleh lakukan, kita bagi pada ahlinya ataupun kita minta bantuan daripada ahlinya. Aham syai' yang paling penting adalah inda talab yakun min Allah Subhanahu wa taala. Apabila adalah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah asbab itu kita amalkan dengannya. Yani adalah kita nak tahu, kita tawakal ala Allah. Kita nak perlu duit. Contoh, ada orang perlu duit dan sebagainya. Janganlah duduk di rumah dan kata tawakal ala Allah. Naam, tawakal ala Allah. Itu benda yang baik. Bukan maksudnya tawakal ala Allah adalah kita duduk di rumah dan tunggu duit itu datang pada kita. Bukan seperti itu. Adalah kena usha untuk tawakal ala Allah. Kamu sudah amalkan dengan asbab, dengan asbab, kamu sudah serah pada Allah Subhanahu wa taala, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan bantu kamu. Seperti mana lalu dengan kita tadi, tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, yakni akan cukupkan untuk keperluan dia apa yang dia nak. Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Jadi itu adalah datang tawakal. Apabila di zaman Nabi Muhammad SAW adalah seorang datang meminta pada Rasulullah SAW, minta adalah pada harta duit, adalah minta untuk bantuan untuk dirinya. Dan Nabi SAW tengok pada orang itu dalam keadaan masih lagi sihat. Orang itu masih lagi kuat. Orang itu tak adalah dia badan lemah, tak larat kerja, ataupun dia sudah uzur, tidak boleh nak jalan dan sebagainya. Dia masih lagi boleh mampu. Nabi SAW tanya dia,
Maksud bagi tahu badannya untuk apa? Untuk dia pergi menambilkan kayu-kayu pada pokok ataupun arang tu untuk jual. Dan di masa itu yahtatib, yakni adalah menambilkan pokok-pokok tu untuk apa? Untuk jual sebagai kayu untuk bakar. Di masa itu adalah orang itu pun tak ada alat untuk apa? Untuk dia mengambilkan benda itu. Menambil maksudnya alat untuk memotong kayu dan sebagainya, betul pokok-pokok dan sebagainya. Dan di masa itu orang tu apa, Nabi SAW ambil dengan apa yang kamu ada daripada, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa yang kamu ada daripada apa yang kamu ada, berarti dia kata ada bekas saja, bekas makanan tu adalah bekas, satu bekas je yang itu yang saya ada, tak ada benda lain. Nabi SAW tanya siapa yang beri benda itu. Masya Allah, anak pergi sekolah. Okey, jumpa lagi. Okey, Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Siapa beli bekas itu? Ada yang daripada apa dia ambilkan benda itu, dan dengan duit yang dibagi dibeli alat, dan dia mula untuk ambil syari rezeki. Itu adalah caranya, bukan adalah membagi minta-minta. Orang yang dia ada masalah hutang contohnya, bukan cara settle hutang itu dengan hutang lagi sekali. Maksud cari pinjam duit lagi daripada orang yang lain, bagi orang lain, bagi orang tu. Lepas tu, tak habis-habis benda itu. Tak, kita usaha, mula usaha, insyaAllah Allah SWT akan bagi kemudahan. Bismillah SWT. Dan tawakal ala Allah. Subhanallah, tentang sebut tadi perkataan tentang hutang, tentang orang pinjam duit. Tahu tak? Kalau orang ambilkan duit daripada orang yang lain, contoh pinjam, tak kisahlah itu orang ke, bank ke, dan sebagainya. Dia dalam hatinya, dia nak pulang duit itu. Dia ambil untuk nak pulang. Bukan adalah dia ada niat nanti tak bayar-bayar. Ataupun tak apa. Selama niat itu ada dalam hatinya, Allah SWT akan bantu niat untuk habiskan hutangnya. Subhanallah, Allah akan bantu dia seperti mana dalam hadis. Allah akan bantu dia untuk apa? Untuk settlekan hutang itu. Tetapi orang yang mengambilkan duit orang dalam keadaan dalam niat dia dia niat macam, ataupun dalam hatinya dia tak apalah, orang ni ambil badannya, tak payah pulang pun tak apa. Dia tak ada dia nak pulang, tak akan jadi pulang-pulang. Subhanallah. Kenapa? Allah SWT akan bagi dia keadaan seperti itu. Tak sampai boleh pulang. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam bab ini pun, itu adalah kena tawakal. Tawakal Allah SWT sudah ambil duit, contoh ambil duit orang, tawakal. Saya insyaAllah mampu bayar ke tidak? Saya boleh insyaAllah buat ataupun tidak? Jangan mensusahkan diri. Contohnya, mengambil hutang besar-besar, kemudian tak mampu bayar. Subhanallah. Semoga Allah SWT, siapa yang ada hutang, rumah, kereta dan sebagainya, semoga Allah SWT bantunya untuk settlekan semua biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Dengan tawakal ala Allah. Ya Allah, tawakkalna alaik. Ini tawakal ala Allah SWT. Kita tawakal dan mengamalkan dengan asbab. Semoga Allah SWT murahkan rezeki semua biiznillah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adalah hadis-hadis yang lalu dalam bab ini, bab tawakkul wal yaqin ala Allah Subhanahu wa taala. Tawakkul, bab tawakkul dan yakin. Hadis yang pertama adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam. Dalam hadis ini yang tadi Ustazah sudah baca terjemahan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lihatlah kepada umat-umat. Faraitu Nabi wa ma'ahu ruhaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok pada para nabi, adalah di antara para nabi adalah ada dengannya Ar-Ruhaid, adalah kumpulan-kumpulan kecil bersama kumpulan yang kecil. Adalah juga yang ada dengannya seorang ataupun dua orang, dan ada yang juga pada para nabi yang tidak ada dengannya siapa-siapa. وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. Kemudian adalah Nabi SAW lihat ada pemandang pada ramai, sawad azim adalah ramai pada orang. Kemudian Nabi SAW ingat itu umatnya, orang-orang yang ramai itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Faqila li hadha Musa wa qawmuh. Kemudian kata pada Nabi SAW, ini adalah Nabiullah Musa dan kaumnya. Walakin unzur ila al-ufuq. Tetapi pandangkan pada tempat yang lain itu. Fanadhar Rasulullah SAW.
Fanadhartu fa idza sawadun azim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat pada tempat itu dan dia lihat tengok ada ramai pada orang. Faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar. Maka orang maka kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah pada tempat yang lain itu. Pada ufuk yang satu lagi, ada tempat yang satu lagi itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ramai daripada orang. فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتكم. kata pada Nabi Muhammad SAW, ini adalah umatmu. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. Dan ada dengannya 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kita daripada golongan 70,000 itu. Summa nahada fadakhala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan masuk rumahnya. Sahabat-sahabat yang ada di masa itu adalah fakhadhan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Kemudian adalah orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seperti itu, orang itu bincang di antaranya, siapa orang itu 70,000? Siapanya? Siapanya? Siapa orang itu? Kemudian adalah kata ada seorang kata padanya, faqala ba'dhum, ada pada orang yang duduk kata, ini adalah orang yang ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Itu adalah maksud sahabat alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam. Kemungkinan ada yang kata, seorang lagi kata, kemungkinan ini adalah orang yang lahir dalam Islam. Islam awal Islam. Kemudian ada yang kata falam yusyriku billahi syai'a, yang lahir dalam keadaan Islam dan dia tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya'a, dan sebut macam-macam tentang mungkin orang itu, mungkin orang ini, mungkin macam-macam sebut tentang bab ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja alaihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada orang itu, faqal mal ladzi takhuduna fihi, apa yang kamu bincang ni? Apa yang ada tentang bab apa kamu bincang ni, sebut-sebut tentang bab ini, apa yang hal? Fa akhbaruhu, sahabat kata padanya, faqal, maka sahabat kata padanya, kita kata 70,000 itu kemungkinan orang macam ni, kemungkinan macam orang ni. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, atau kama qala, هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. نعم. ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang hal orang itu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah uh, meruqyah adalah meruqyah, dan adalah orang di antara sifatnya adalah la yatrukun la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara sifat-sifatnya orang itu adalah orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة. Kemudian adalah seorang namanya Ukasha bin Muhsin, dia bangun, faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, jadi doa lah untuk aku ni jadi daripada golongan orang itu. Faqal anta minhum. Kemudian Nabi SAW sabda, kamu adalah seorang daripada orang itu. Kamu adalah daripada orang itu. Summa qama rajulun akhar. Kemudian adalah seorang lagi membangun dan dia kata, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doalah Allah Subhanahu wa taala untuk saya jadi daripada golongan orang itu. Faqal sabaqaka biha Ukasha. Sudah adalah Ukasha itu adalah dia dah minta dahulu. Jadi dia lah dapat. Subhanallah. Jadi dalam hadis ini syahid yang kita nak pada hadis ini adalah tentang bagaimana hal orang itu, tentang di akhir zaman, di masa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok pada umatnya ramai-ramai itu adalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bagi tahu bagaimana hal umatnya di masa itu dan bagaimana keadaan orang itu. Di antara sifatnya adalah dia tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Dan
dalam hadis ini ada benda yang penting juga, walaupun dia tidak adalah syahid tentang hadis, tentang yang apa yang kita tajuk tawakul, tapi adalah penting juga dalam hidupannya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, cepat-cepatlah untuk kebaikan, buat kebaikan. Ukasha itu sahabat Nabi SAW adalah di masa itu dia dengar tentang bab ini, tentang 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dia Nabi terus minta pada Nabi SAW, doakan aku ya Rasulullah untuk jadi pada golongan orang itu. Nabi SAW qal anta minhum. Maka Nabi SAW kata kamu adalah seorang badania. Subhanallah. Dalam keadaan ini menajar pada kita benda yang baik kena cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Benda yang baik cepat-cepat buat. Benda yang baik terus usaha untuk buat. Dapat nampak ada benda yang baik terus nampak peluang untuk lakukan benda yang baik terus cepat, jangan lambat, sebab mungkin tak dapat lepas tu. Nabi SAW di masa itu adalah doa untuk pada orang itu. Bukan Nabi SAW tak nak doa pada orang lain, tetapi ini adalah khair, benda yang baik. Jadi terus Nabi SAW ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tak ada sebut benda yang sia-sia, benda yang tak ada apa-apa. Benda apa yang dia sebut itu adalah yang benar. Subhanallah. Jadi dalam keadaan kita ini, kalau kita nampak benda yang baik, kena cepat-cepat usaha untuk lakukan benda itu. Dapat peluang untuk lakukan benda yang baik terus. Dapat peluang untuk, contohnya kita masuk ke masjid, masuk masjid dalam keadaan soft, semua itu adalah Bilal sudah iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah iqamat, orang sudah masuk ke masjid. Dalam keadaan itu nampak masih lagi ada tempat kosong di soft awal untuk nak jadi makmum dekat situ, untuk nak diri dekat situ. Tak apa, pelan-pelan bagi orang lain. Ini adalah benda yang baik. Kamu boleh ke depan, terus ke depan. Kita tak cakap tentang hormat. Contohnya, diutamakan orang tu. Contoh, ataupun ini ada alim ulama, bagi dia lah dulu. Bagi dia jadi saf awal. Itu lebih diutama. Contohnya. Kita tak cakap tentang bab ini. Kita cakap dalam keadaan biasa. Masjid besar, ada peluang untuk kita solat saf awal. Kita memang datang awal, contohnya. Datang awal ke masjid. Memang kita datang belum lagi ada ramai orang. Contohnya. Tapi kita tak duduk saf awal. Kenapa? Rugi. Kena usaha duduk saf awal. Contohnya, dapat peluang saf awal tapi tak solat. Sudah lepaskan pahala yang banyak. Contohnya, kita tak cakap, ulang lagi sekali, kita tak cakap tentang utamakan. Bagi orang ni mungkin alim, mungkin orang panggil memang ahli masjid. Itulah lain cerita. Tapi kita cakap tentang benda yang baik. Orang kata, kita sekarang adalah peluang kumpulkan contoh duit untuk bina masjid. Masjid ini lagi 1,000, contohnya. Kata lagi 1,000. Tak ya, bagi orang lain. Benda yang baik, kalau kita mampu teruskan. Contohnya, benda ni adalah bukan peluang, kemungkinan, bukan selalu kita dapat peluang seperti itu. Jadi kalau kita dapat benda yang baik, benda yang seperti itu, kita tidak boleh dibiar, dan kita kena usaha untuk lakukan, sebab itu adalah benda yang bagus untuk diri kita. Bukan adalah di dalam bab itu adalah bagi orang lain, bagi tak. Nampak benda yang baik, lakukan. Kita mampu, lakukan. Kita boleh dapat benda itu, lakukan. Subhanallah. Orang minta khidmat, minta bantuan, kita boleh bantu, cepat kita bantu. Tak payah nanti saya cakap nanti orang lain bantu. Tak payah dah. Kita dapat peluang, bertahuilah. Ini adalah contohnya, ada seorang datang pada kamu, kata saya ni ada masalah dan saya perlu, contohnya dia kata saya perlu duit, perlu bantuan duit dan sebagainya. Kita mampu, kita bagi. Terus. Kita rasa insyaAllah orang ni betul. Dia cakap bukan bohong. Bukan ni adalah jadi kerjanya pergi minta duit pada orang. Bukan itu macam tu. Kita tahu orang tu bukan jenis macam tu. Dia datang pada kita minta bantuan. Kita mampu bantunya. Bantu. Sebab ini
adalah di antara benda yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala saqaha lak. Yani Allah Subhanahu Wa Taala membawa bawa benda itu kepada kamu, nak bagi pahala pada kamu. Jangan tolak. Sebab benda ini adalah benda yang baik. Contohnya, itu adalah benda yang baik. Fastabiqul khairat. Maka cepatlah untuk lakukan benda yang baik. Subhanallah. Al-hadis tsani, hadis yang kedua dalam bab ini, عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. Ya Allah, Islam padamu dan beriman padamu, wa alaika tawakkal, dan tawakkul kepadamu ya Allah, wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tadhillani anta al-hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Doa ini ini adalah di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan doa ini di antaranya wa alaika tawakkal, menunjukkan bagaimana hal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala dan ajak kepada umatnya adalah tentang hadis ini. Ini adalah di antara sunnah yang kita boleh amalkan, dalam kehidupan kita. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. Ini adalah pada sunnah qauliyah. Qaul, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa khas. Ini panggil sunnah qauliyah. Perbuatan itu panggil sunnah fi'liyah. Amal macam contoh bersugi, ini adalah fi'il. Ini adalah di antara kata-kata. Kita boleh amalkan juga di antara amalan yang sunnah. Amalkan hari ini, contoh, bacalah doa ini walaupun sekali dalam hidupan kita. Kurang-kurangnya bacalah sekali. Hari ini cuba amalkan pada doa ini kita sebut hadis, sebab ini adalah di antara doa yang baik untuk diri kita. Ya Allah, aku ini adalah kepadamu, aku Islam ni kepadamu, aku ni beriman kepadamu ya Allah, aku tawakkul kepadamu ya Allah, wa ilaika anabtu bika khasamtu, Allahumma inni a'udzu bika bi'izzatika la ilaha illa anti. Allah, lindungkan kami, lindungkan saya ya Allah, la ilaha illa anta dhillani, lindungkan kami untuk apa, tidak sesat. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau yang tidak engkau yang ada zat yang tidak mati. Naam, wal jinnu wal insu yamutun, sesungguhnya orang jin dan ins, manusia, jin tu adalah dia akan mati. Subhanallah. Hadis ini ada lafaznya, lafaz Imam Muslim, dalam hadis-hadis Imam Muslim. Wa ikhtasarahu al-Bukhari, dia adalah panjang lagi sikit, tapi adalah Imam Bukhari diringkaskan. Wa ikhtasarahu al-Bukhari. Boleh kita amalkan dalam hidupan kita, walaupun sekali kita amalkan, itu adalah jadikan pada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada qaul. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan perkataan Nabi Ibrahim adalah berkata hasbunallah wa ni'mal, apabila dilemparkan ke dalam api, Nabi Allah Ibrahim dibaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi menolong kami, dan Allah sebaik-baik berlindung. Nah, Allah Subhanahu wa taala, yani hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimah basita, perkataan ringan tapi maknanya besar sangat. Apabila Nabi Allah Ibrahim sebut perkataan ini, Nabi Allah Ibrahim sebut perkataan ini, dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, apabila orang Quraisy kumpulkan untuk apa, untuk nak perang dengan orang Islam, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang beriman apa dia sebut? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa fi riwayatin lahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawli Ibrahim
Hina ulqiya fin nar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Perkataan yang akhir yang Nabiullah Ibrahim sebut di masa adalah paling di dalam api itu, apa dia sebut? Sebut hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ini adalah di antara perkataan yang maknanya luas dan adalah berkesan pada hidupan kita. Subhanallah. Berapa ramai pada orang kadang-kadang membawa mazlamah kepada kita ataupun membawa masalah kepada kita. Membuat masalah dengan kita ataupun susahkan kita dan sebagainya. Dan kita mungkin tak boleh nak buat apa dengannya. Kita serah pada Allah lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakkan hasbunallah. Ini panggil hasbunallah juga adalah apabila kita membanyakkan. Banyakkan hasbunallah adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Di antara yang faedah adalah saya ambil daripada pada Habib Muhammad Saggaf, adalah yang seorang ulama daripada seorang berasal daripada Hadramaut. Naam, dia kalau tak silap, dia bagi ijazah waktu itu dengan sebutan hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata barang siapa yang dia ada hajat dan dia nak hajat itu sangat, maka dia sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. طيب، يعني شو دليل؟ apa dalil? Ada dalil hadis ke? Ada dalil Nabi buat macam tu ke? Tak. Hadza min al-a'mal al-mujarrabah. Ini adalah di antara amalan yang mujarrab. Maksudnya amalan yang orang buat dan alhamdulillah Allah SWT sampaikan hajatnya. Ramai pada orang yang amalkan dan Allah SWT beri pada apa yang dia nak. Jadi kita tak rugi kalau kita amalkan. Apa kita sebut? Kita bukan sebut apa-apa. Kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah SWT menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik apa? Berlindung. Betul atau tidak? Memang betul macam tu. Jadi tak rugi kalau kita sebut benda ini kita amalkan dalam kehidupan kita, apa yang kita nak. Ada hajat dan sebagainya. Apabila kita ada orang zalimi kita, apabila ada orang susahkan kita, buat masalah dengan kita, perkataan ini akan berkesan pada hati orang yang kita sebut tentangnya. Contoh kita kata ada masalah dengan orang itu dan kita tak boleh buat apa. Sudahlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sahaja yang boleh tolong saya. Allah sahaja yang boleh lindungkan saya pada masalah ini. Kita yakin dengan Allah SWT. Allah SWT akan ambil hak kita. Allah SWT akan sampaikan hajat kita. Hanya adalah agama ini adalah dia bukan agama cuba-cuba. Dia adalah agama yang mabni ala yaqin. Kena yakin dengan Allah SWT. Oh, cubalah. Tak. Ini bukan cuba. Kena yakin. Siapa yang akan lindung kita pada masalah? Kalau kita ada masalah, siapa yang akan tolong kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena yakin Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Kena dengan yakin. Ibadah itu adalah kena yakin. Kena adalah dengan yakin kita insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu, Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Apabila kita ada macam tu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkanlah untuk dia apa keperluan dan sebagainya. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. Masuk ke syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk ke syurga adalah kaum-kaum afidatuhum mislu afidatit tayr. Hatinya adalah seperti mana burung. Keadaannya seperti mana burung. Macam mana? Seperti burung macam mana? Apa maksud? Yani adalah dia tawakul. Burung itu adalah dia keluar. Dia terbang, pergi cari makan. Kalau sudah. Dia tawakal Allah. Dia jalan, terbang, tengok mana ada makanan dimakan dan tawakal Allah. Waqila
qulubuhum raqiqah, dan adalah dia dimaksud adalah afidatuhum mislu afidat tayr, hatinya seperti hati burung. Apa maksud? Bukan adalah seperti itu, adalah ini tashbih. Dalam bahasa Arab kita panggil tashbih. Maksudnya yang pertama adalah orang itu bertawakal ala Allah. Maksud yang kedua adalah qulubuhum raqiqah, hatinya adalah lembut. Yani hati mereka itu adalah apa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya lembut, hatinya tawakal kepada Allah. Itu adalah di antara sifat orang yang akan masuk syurga. Daripada orang yang masuk syurga, orang itu adalah sifatnya apa, dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana baca dalam ayat Al-Quran yang tadi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maaf saya tak perasan pada masa. Kita berhenti sini insyaAllah. Nanti insyaAllah kita akan sambung pada hadis yang kelima biiznillah SWT, dengan izin Allah SWT. Semoga Allah SWT menambahkan ilmu kita. Semoga Allah SWT jadi apa yang kita belajar ini di antara benda yang ingatkan kita untuk tawakal ala Allah Subhanahu Wa Taala fi kulli ahwalina, dalam semua keadaan, dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak baik. Waliyahzubillah, kita adalah sentiasa tawakal ala Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa minta perlindungan pada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa, membantu kita. Kita minta bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu kita, tolong kita di dunia ini. Yang banyak dalamnya adalah daripada ujian, ataupun ada yang banyak di dalamnya kadang-kadang adalah masalah dan sebagainya. Untuk kita banyak sabar dan tawakkul ala Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai daripada orang, waliyazubillah, kadang-kadang dia sampai pada tahap waliyazubillah, dia ada masalah dalam agamanya, pada yakinnya, disebabkan apa? Disebab dia tak faham bab tawakkul itu bagaimana. Dia ada rasa, kenapa Allah bagi orang tu tak bagi pada saya? Kenapa Allah bagi duit banyak dekat orang tu, saya tak bagi? Kenapa Allah, contohnya, kenapa orang ni dia dapat, saya tak dapat? Kenapa orang tu sihat, saya sakit? Contoh, waliyazubillah. Pada sifat seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan setiap benda pada kita adalah ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi apa yang berlaku pada kita itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena rida dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala qasamahu lana, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, kita rida kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rida dengan apa yang Allah bagi pada kita, dan kita kena yakin dengan apa yang ada pada kita, apa yang Allah bagi pada kita, apa yang kita dapat, itu yang terbaik untuk diri kita. Subhanallah. Ini adalah terbaik pada diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala laisa bidhallamin lil abid. Allah Subhanahu Wa Taala bukan adalah yang zalim pada orang. Tidak. Kadang-kadang orang mungkin kalau dia dapat duit banyak, dia jadi masalah. Tak menjaga agama. Tak, biarlah menjadi pada ahli syurga, biarlah macam tu lagi baik daripada waliyazbillah jadi pada ahli neraka. Banyak daripada ahli syurga juga adalah daripada kaum, adalah orang fakir miskin juga. Subhanallah. Ya Rabb, Allahumma ij'alid dunya fi akuffina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan syurga dekat, jadikan dunia ini dekat tangan kita. Jangan jadi dunia ini dalam hati kita. Masalah tu nanti. Allah jadikan dunia ini di tangan kita. Jangan jadikannya di hati kita. Bahaya lah. Ya Allah. Masalah ni, kalau orang adalah dah dunia, dah lupa akhirat. Waliyahzubillah. Allahumma arhamna birahmatikal wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Dan terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Semoga insyaAllah apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.